సో మీకు నిన్న కాన్సెప్ట్ లో the area under curve of force and displacement graph gives work done అని చెప్పాను. The area under curve of force displacement graph gives work done అని చెప్పాం. ఇప్పుడు ఎలా దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో ప్రాబ్లం, what is it? Suppose here there is a graph is given, force and displacement graph is given like this. ఈ గ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు వర్క్ డన్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? This is the force, y-axis, there is a force in newtons, x-axis, there is a displacement in meters, is there. So the displacement is, here the displacement is, what is that? This is 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ఇలా ఉంది. Yes, in meters. And the force is, this is a 5 and here it is a 10 given, and this is minus 5 and this is minus 10 given like this. Okay, and now this is the graph. So the graph is given like this. Graph lecture. This is the graph. Force displacement graph is given like this. Listen, Nana, listen carefully. Force displacement graph is given like this. Lecture. What is it? So find the work done at the end of displacements. See, the question is, work done end of displacements. Find the work done at the end of displacements. So number 1, 20 centimeters. Number 2, 40 centimeters. 40 centimeters. Number 3, 80 centimeters. And this is in centimeters. Centimeters. And that is in newtons. Force is in newtons. ఇలా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఫైండ్ ద వర్క్ డన్ at the end of 20 centimeters. First question. At the end of 20 centimeters. And you know that force displacement graph, area under curve on force displacement graph gives work done. The concept is, what is the concept? So the concept is, the area under curve
of FS graph gives work done. The area under curve on FS graph gives work done. ఓకే, అంటే చూద్దాం. ఇప్పుడు మనకి 20 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఈ ఏరియా, ఇది ఎలా ఉంది నీకు? ఒక ట్రయాంగిల్ లాగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏరియా కట్టాలి. దిస్ ఏరియా గివ్స్ వర్క్ డన్. దిస్ ఇస్ ద ఏరియా గివ్స్ వర్క్ డన్, దట్ ఈస్ W1. ఇప్పుడు నేనేం రాయాలి? సో హియర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 20 సెంటీమీటర్స్ W1 is equal to area of triangle. Area of triangle. నువ్వు నేమ్స్ పెట్టుకో కావాలంటే. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఏ బి, దీన్ని సి అనుకో, ఇది డి అనుకో, ఈ అనుకో, ఎఫ్ అనుకో, జి అనుకో, హెచ్ అనుకో. నేమ్స్ పెట్టుకో. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే what is that? So area of the triangle ABC, you know the triangle area, half base into height. So this is a half base. Base ante idi enta 20 centimeters. 20 into 10 power minus 2 meters. Centimeters meters lo mariste 20 into 10 power minus 2 meters. Okay. So now height, this is the height, 10 in newtons. This is a 10. So this is what is that? 10. So 10 into 10, 100. 100 into 10 power minus 2, that is equal to 1 joule. This is the work done, right? అక్కడ వరకు వర్క్ డన్ 20 సెంటీమీటర్స్ కి వర్క్ డన్ ఎంత? 1 joule. అది. So next, at the end of 40 centimeters, second question. At the end of 40 centimeters. అంటే at the end of 40 centimeters అంటే ఈ మొత్తం ఏరియా కావాలి. అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఈ మొత్తం ఏరియా ఇక్కడ దాకా 40 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇది ఇక్కడ తీసుకో. ఈ మొత్తం ఏరియా కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా. ఈ మొత్తం ఇదంతా W2. దిస్ ఏరియా ఈజ్ W2. అంటే W2 అంటే ఏరియా OBC, ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా, BDBC, వాట్ ఈస్ దట్? Suppose here again this is P and Q అనుకో. సో BPCQ ఈ ఏరియా కావాలి. అంటే at the end of 40 centimeters, see, at the end of 40 centimeters, what is the area? W2 is equal to area of triangle ABC plus ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ అనుకో. ఏరియా ఆఫ్ rectangle, what is it? BPQC. So W2 is equal to, ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ 1 joule వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి 1 joule ప్లస్ దీని ఏరియా. సో వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్? లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. అంటే 20 to 40. 40 minus 20. 40 minus 20 అంటే 20 into 10 power minus 2 and height is 10. This is 10. So this is equal to 1 plus what is that? 200 into 10 power minus 2.
So this is equal to 1 plus 2, that is 3 joules. Okay, na? So that is 3 joules. So next, at the end of what is that? At the end of 80 centimeters. Very correct. Fine. Okay. Right. At the end of 80 centimeters. End of 80 centimeters ante what is that? ఈ మొత్తం ఏరియా ఇది. So this total area ఇదేమో పాజిటివ్ వర్క్. The total area positive work is there. The total area. And this is the negative work. The total area. This is the negative work. This total area. So ఈ total area ఇదంతా పాజిటివ్ వర్క్, ఇది నెగిటివ్ వర్క్. అంటే ఈ వర్క్ మైనస్ ఈ వర్క్. ఇది పాజిటివ్ వర్క్, ఇది నెగిటివ్ వర్క్. ఈ ఏరియా మైనస్ ఈ ఏరియా. ఇది పాజిటివ్ ఉంది, ఇది నెగిటివ్ ఉంది. సో ఇక్కడ దాకా ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు ఈ W1 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అంటే ఇక్కడ చూడు, ఈ టోటల్ ఏరియా అంటే W3 is equal to మీరు చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ ABC, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ABC ప్లస్, ఇప్పుడు ఇది తీసేద్దాం, ఈ PQ అవసరం లేదు మనకి. ఏరియా ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ BDEC, area of rectangle BDEC ప్లస్ మళ్ళా ఇక్కడ ఒక ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ ఉంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ఏరియా. సో ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ So the area of triangle, what is that? EDF minus E triangle. Area of the triangle FGH this is W3 FGH. అండ్ ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ వాట్ ఈస్ దట్? ABC ఆల్రెడీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, 1 వచ్చింది ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ BDEC చూద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ BDEC అంటే ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 50, ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 20. 50 minus 20 అంటే ఇది ఒక 10, ఇది ఒక 10, ఇది ఒక 10. 50 minus 20 30. సో దిస్ ఈజ్ 30 into 10 power minus 2 into that is 10. ఇది 10 ఏగా, ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్, ఏరియా ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్? దిస్ వన్ EFD, that is equal to half base is 10 into 10 power minus 2 into height is 10 minus area of this one. So 80 to 60 అంటే బేస్ ఎంత? 20. ఇదెంత? 10. నేను ఆల్రెడీ మైనస్ రాశాను కాబట్టి 10 తీసుకుంటున్నాం, మళ్ళీ -10 తీసుకోకూడదు, ఆల్రెడీ మైనస్ రాశానుగా. ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ W3 is equal to 1 plus ఇక్కడ చూడు 300. This is 300 into 10 power minus 2 అంటే 3 plus ఇక్కడ ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ 5 into 50 into 10 power minus 2
50 into 10 power minus 2 ante 5 into 10 power minus 1, 0.5. This is 0.5. This is 10. So 10 into 10 power minus 2, this is a minus 1. That is, ఇప్పుడు ఈ +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. +1 -1 క్యాన్సిల్ అయిపోతే W3 is equal to 3.5 joules. That is W3. So W3 is equal to 3.5 joules. Right? Okay, now, so all of you understand? అర్థమైందా? గ్రాఫ్ ఇచ్చి how to find out the work done. Different places. Different places, how to find out the work done if the graph is given. Force and displacement graph is given. Okay. Some of the applications in work done. Some of the applications in work done ke కొన్ని applications. See, so a body of mass m is lifted to a height h by applying a force mg. A body of mass m is lifted to a height h So body of mass m is lifted to a height h, okay, by applying a force. Applying minimum force అంటున్నా. అంటే వాడు ఏం మెన్షన్ చేయడు మినిమం ఫోర్స్ మాక్సిమం ఫోర్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడు. జనరల్ గా బాడీ ఈజ్ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్ ఈజ్ లిఫ్టెడ్, వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ అంటాడు. అంటే నేను ఎందుకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను చూపిస్తాను చూడండి. దిస్ ఇస్ ద బాడీ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్. దీన్ని లిఫ్ట్ చేయాలంటే పైకి ఆల్రెడీ దీని వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటది. దీని వెయిట్ ఎంత ఉంటే అది కిందకి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటది. దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయాలంటే మినిమం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలంటే దీని వెయిట్ అప్లై చేయాలి. పైకి ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి? దీని వెయిట్ అప్లై చేయాలి. అంటే ద మినిమం ఫోర్స్ అప్లైడ్ ఈజ్ mg. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ లో మినిమం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే లిఫ్ట్ చేసుకుంటూ మెల్లగా వితౌట్ యాక్సలరేషన్ ఇలా తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు. నేను ఇలా తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉండి సో ఇక్కడ పెట్టవచ్చు. నేను ఇక్కడ పెట్టవచ్చు ఆఫ్ మాస్ m త్రూ ఏ హైట్ h. అంటే దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో అప్ అండ్ లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ ఆల్సో అప్. సో హియర్ వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అన్నాను అనుకో, వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్, వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్. సో వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే fs cos theta, f అంటే mg,
ఎస్ అంటే హెచ్, కాస్ థీటా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి 0 degrees. So this is equal to mgh. This is the work done by lifting force అని అడిగితే, లేదు వాడు వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అన్నాడు అనుకో, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? వెయిట్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్ బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ అప్వర్డ్. Gravitational force is this is Fg, this is F lifting force. So gravitational force is downwards, displacement is upward. So what is that? W is equal to Fs cos 180. So this is cos 180 means F is equal to what is that? Mg cos 180. This is H, cos 180 is -1. This is equal to minus mgh is W. W is equal to minus mgh. This is the work done by what is it? Gravitational force. And work done by work done by lifting force is a positive, work done by gravitational force is a negative. The same thing is there. This is one of the application. So now see that there is another one, second one. See that there is a simple pendulum of length L and bob mass M is suspended from the rigid support. A simple pendulum of suspended rigid support, suspended from rigid support. Okay, suspended from rigid support. So it is pulled aside with a horizontal force F and then releases. Then it begins to oscillate. It is pulled aside if it is pulled aside with horizontal force F and releases it begins to oscillate. It begins to oscillate. Here the question is the work done in pulling the bob of simple pendulum through an angle theta. The work done, the first one, the work done, see the work done in pulling the bob in pulling the bob. Ever hand రైజ్ చేశారు? ఏంట్రా? M is there. So it is pulled by a horizontal force. And pull చేస్తే ఇది ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడికి వచ్చింది. This is a horizontal force.
F is there. So making an angle theta here. This is the length L. మరి ఇది కూడా అదే length L. L is there like this. So here there is the body is rises to a height h. So body ఎంత height rise అయింది? This is the height rise. That is h. H height rise అయింది. అంతేగా? So h height rise అయిందంటే so what is that? What is the work done? Work done is equal to h height rise అయితే mgh. Work done h height rise అయిందంటే mgh, that is work done. ఇప్పుడు h is equal to ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూడు, this is L minus h. ఈ distance L minus h. If you take cos theta in this triangle, from triangle cos theta is equal to what is that? What is cos theta? L minus h by L. So this is L cos theta is equal to L minus h. H is equal to L minus L cos theta, that is L into 1 minus cos theta is h. So this W is equal to mgl into 1 minus cos theta. This is the work done. Work done is that one. So Babu of the simple pendulum pull cheste through an angle theta. What is the work done? And that is the work done. Work done is that one. And see that here there is another question is there in this. The work done by applied force along the horizontal. Work done by second one here. Applied force along horizontal. So work done by applied force along horizontal. And this is the applied force along the horizontal. This is the applied force along horizontal. But force, e direction of force is there. This is a force. And e direction of displacement. This is the displacement. S is there. And this S is equal to what is it? From the same triangle here. See that. Same triangle. From triangle. Okay. Sin theta is equal to what is that? Sin theta is equal to. Here it is 90 degrees now. 90 degrees S by L. This is L is equal, S is equal to L sin theta. So force and displacement are in the same direction. The work done is equal to force into displacement. Same direction lo unte. So work done is equal to force into displacement. This is equal to F L sin theta is there. This is the work done. Work done by this applied force. Work done by the applied force is FL sin theta. So work done generally work done is equal to gravitational force. So that is mgl sin theta. Gravitational force అని అడిగితే minus mgl sin theta అని రాయాలి. Gravitational force general గా work done అని అడిగితే mgl into 1 minus cos theta. Because gravitational force is down na అందుకని. Gravitational force అనుకో ఇప్పుడు చూడు applied force అంటే what is it? ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంది, ఇది కూడా పైకి వెళ్తుంది ఫోర్స్. అదే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనుకో ఇది కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది వెయిట్, అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంది పైకి ఉంది. సో వెయిట్ ఈస్ డౌన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్, బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అప్పుడు మైనస్ తీసుకోవాలి. జస్ట్ అదే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ కి మామూలుగా దీనికి వర్క్ డన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అప్పుడు చూసుకోను, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అంటే వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంటుంది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఇస్ 180 అయితే మైనస్ వస్తుంది. అదే so next see that
A uniform rod. So next application. A uniform rod. A uniform rod or scale of mass m. Rod gani, scale gani, whatever it is, mass m and length L. Length L is suspended from a rigid support. Support. So work done in displacing the other end through an angular displacement theta. Through an angular displacement theta. Through an angular displacement theta. That is. See, ikkada, what is that? Same case, but akkada bob of mass m is there, but this is the uniform rod. Uniform rod. This is the rod. Uniform rod. So the uniform rod of mass m, ante uniform rod and mass distribution is like this. This is the mass distribution. For this rod, the mass is concentrated at the center, not at the end. Bob ante mass ikkadundi. Kani idi mottam mass uniform distribution of mass ante where the mass is concentrated at the center low, center of mass. That is m is here. And if total length is L here, total length is L, total length L unte, ఇప్పుడు మాస్ ఎక్కడుంది L/2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది మాస్. Mass is L/2 distance. So now this is displaced through an angular displacement theta. ఈ రాడ్ ని ఇలా డిస్ప్లేస్ చేసాం. So through an angular displacement theta. And this is the length L. This is displaced like this through an angular displacement theta. అప్పుడు ఈ మాస్ ఏమవుతుంది? సమ్ వర్టికల్ గా హైట్ రైజ్ అవుతుంది. మాస్ ఇక్కడికి వస్తుంది. Some height is raised here. This is a mass now. So this is the vertical height raised by this mass. That is a h. And what is this? This is ikkadi nunchi ikkadiki ee part ni emantam L/2 minus h. This is from here to here. So this angular displacement is theta. Angular displacement is theta. Now what is the work done? Work done ante em ledu. M h height rise అయినప్పుడు mgl into 1 minus cos theta. ఇక్కడ m h height rise అయింది. ఈ డిస్టెన్స్ L కాబట్టి mgl వచ్చింది. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత L/2. Here the work done is equal to mgl/2 into 1 minus cos theta. అంతే. మాస్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ లెంత్. సో మాస్ ఈజ్ ఎట్ L/2 డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇదేమవుతుంది mgl/2 into 1 minus cos theta. రాడ్ అయితే rod is displaced like this. Okay. So next application.
So next application. A ladder of mass small m and length L is on the horizontal surface. Is on horizontal surface. A ladder of mass m, length L is on horizontal surface. Horizontal surface మీద ఉంది. The work done in arranging the ladder against the vertical wall at an angle theta with the floor. Then the work done ladder work done to arrange the ladder against the vertical wall, against the vertical wall by making an angle theta with the floor, making an angle theta with the floor. So floor to theta angle with the floor. And you see here the ladder is there here like this. ఇలా ఉంది ladder ఈ పొజిషన్ లో ఉంది. Mass is there at the center. ఈ పొజిషన్ లో ఉన్న ladder ని ఎలా పెట్టాను, ఇలా పెట్టాను వర్టికల్ వాల్ కి. దిస్ ఈజ్ థీటా. అంటే ఇనీషియల్ గా హారిజంటల్ పొజిషన్ లో ఉన్న మాస్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది ఇనీషియల్ గా, అంటే ఈ హారిజంటల్ లో. ఇప్పుడు ఈ మాస్ ఏమైంది, ఇక్కడికి రైజ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద మాస్ రైజ్, అంటే దిస్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్ ఇస్ దట్ వన్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ గా, ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది నీకు, L/2. మాస్ ఇస్ అట్ L/2. ఇది L/2. So the work done is equal to, the weight is acting downwards, work done W is equal to mgh. Work done is equal to mgh. అంటే బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే మైనస్ రాస్తావు, బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే నువ్వు లిఫ్ట్ చేయాలి కదా, లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ పైకే ఉంటది కదా, ఇలానే ఉంటది కదా. బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ తీసుకుంటావు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ నేను పదాలు చెప్పను. బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటే వెయిట్ కిందకు ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ పైకి ఉంటుంది, అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అంటే రెండు పైకే ఉంటాయి, సో అప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది. నేను పాజిటివ్ రాస్తానంటే లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అని అర్థం. సో నెగిటివ్ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. నెగిటివ్ నేను రాయను, యాక్చువల్ గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి రాయను, నేను లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ కి రాస్తూ ఉంటాను. నేను రాసే అన్ని లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ అది. సో దిస్ ఈజ్ W ఇస్ ఈక్వల్ టు mgh. హెచ్ అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకో, దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్. This is the triangle. ఈ ట్రయాంగిల్ లో నాకు sin theta is equal to, what is that? Sin theta is equal to h by L/2. H is equal to L/2 sin theta. So this W is equal to mg L/2 sin theta is the work done. Work done is mg L/2 into sin theta. So that is the work done. Okay, mg L/2 into sin theta. And next application, see that. Next,
See, a body of mass m, a body of mass m and the density dB, density of the body dB, is lifted through a height is lifted through a height h is lifted through a height h in a non-viscous fluid viscous fluid, non-viscous fluid of density dl, of density dl, work done in lifting the body in a liquid is so work done in lifting the body in a liquid is అంటే చూడండి ఇక్కడ this is the body of mass m, it is there inside the liquid. Inside the liquid. ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ది లిక్విడ్ బాడీ ఉంటే బాడీ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటి? వెయిట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్, యా దెర్ ఇస్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ buoyancy. Force of buoyancy is upward. This is volume into density of the liquid into g, that is the force of buoyancy. Volume into volume of the body, complete గా ఇమ్మర్స్ అయింది కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ. కంప్లీట్ గా ఇమ్మర్స్ అవ్వకపోతే ఫోర్స్ ఆఫ్ buoyancy అంటే ఏం రాస్తామంటే v in density of the liquid into g, ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఫార్ములా. v in అంటే వాల్యూమ్ ఇన్సైడ్ ది, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్సైడ్. కానీ ఈ బాడీ కంప్లీట్ గా ఇమ్మర్స్ అయింది కాబట్టి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్సైడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ. కంప్లీట్ గా ఇమ్మర్స్ అయితే టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ. ఇప్పుడు దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఫోర్స్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై, వాట్ ఈస్ అ ఫోర్స్? సో ఈ వెయిట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్, రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. సో రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంటది? రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ దట్ అపరెంట్ వెయిట్, రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, resultant downward force. So resultant downward force is nothing but apparent weight, apparent weight. So this apparent weight is equal to what I have to write, mg dash. This is the apparent weight, mj dash is equal to mg minus the force of buoyancy. ఎందుకంటే ఎంజీ కిందకు ఉంటుంది అండ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ పైకి ఉంటుంది. సో రిజల్టెంట్ వెయిట్ అంటే ఎంజీ మైనస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ. సో ఎంజీ మైనస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ అంటే ఇక్కడ చూడు, ఎం అంటే ఏంటి? వాల్యూమ్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంటూ జీ మైనస్ దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంటూ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ జీ. సో దిస్ వి డిబి జీ ఇస్ టేకెన్ కామన్ 1 మైనస్ డిఎల్ బై డిబి. ఇది మొత్తం కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1, ఇక్కడ విజి ఉంది బయటకు వచ్చింది, డిబి లేదు కదా, డిఎల్ బై డిబి. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్, ఎంజి ఇంటూ 1 మైనస్ డిఎల్ బై డిబి ఈజ్ అపారెంట్ వెయిట్. దిస్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. ఆ రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత ఉందో అంత మినిమం ఫోర్స్ నేను పైకి అప్లై చేస్తే బాడీని డిస్ప్లేస్ చేయొచ్చు, బాడీని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. ఎంత? హెచ్ హైట్ డిస్ప్లే చేయొచ్చు త్రూ ద లిక్విడ్. ఈ లిక్విడ్ లో అంటే ఎంత ఫోర్స్ నేను పైకి అప్లై చేయాలి? ఎంజీ డాష్, ఎంజీ డాష్ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైడ్ అప్ అండ్ దెన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ హెచ్. సో ద వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్
So therefore, work done by lifting force. So work done by lifting force. So work done by lifting force is equal to F into H, because both are in the same direction. F is nothing but mg dash apparent weight into H. So apparent weight is equal to what is it? Mg into mg into 1 minus dl by db into H. That is the work done. Work done is this one. So right, that is a work done. Okay. అర్థమైందా? Also understand that the application. Understand the application. చెప్పండి భయ, అర్థమైందా? అప్లికేషన్ అర్థమైందా? ఎవరు మాట్లాడేంటి? ఎవరు మాట్లాడరేంటి? అప్లికేషన్ అర్థమైందా, అర్థం అవ్వలేదా అడుగుతున్నాను కదా, చెప్పండి. అదే మీకు చెప్తే కదా నాకు తెలిసేది. నా ముందు లేరు, మీకు చెప్తే కదా. ఏం లేదు. సో ఇక్కడ బాడీ ఎప్పుడైనా ఒక బాడీ లిక్విడ్ లో ఉంది అంటే దాని మీద దానికి వాట్ వెయిట్ ఈస్ దర్? అపరెంట్ వెయిట్. అపరెంట్ వెయిట్ అంటే దాని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏంటంటే వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ ఉంటుంది. లిక్విడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ. ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ ఫార్ములా ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఇన్సైడ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ జి, అకార్డింగ్ టు ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్. ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ నుంచి సో వాల్యూమ్ ఇన్సైడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ ఇంటూ జి. అది పైకి ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ, పైకి, వెయిట్ కిందకి. అప్పుడు రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే రిజల్టెంట్ వెయిట్. ఇప్పుడు ఎయిర్ లో ఉంటే దీన్ని ఎంజీ అంటావు కదా, దీనికి ఎయిర్ లో ఉన్నప్పుడు ఎంజీకి ఈక్వల్ గా ఎంత ఫోర్స్ అంత ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే పైకి వస్తుంది కదా. బై వెయిట్ కి ఈక్వల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే పైకి వస్తుంది. ఓకే రైట్. కానీ ఇక్కడేంటి, ఇక్కడ లిక్విడ్ ఉంది. లిక్విడ్ ఉన్నప్పుడు ఎంజీ ఇస్ నాట్ ద రిజల్టెంట్, ఎంజీ ఇస్ నాట్ ద వెయిట్. ఇప్పుడు వెయిట్ ఏంటి? అపరెంట్ వెయిట్. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా చూడండి, వాటర్ లో ఒక స్టోన్ ని వాటర్ లో లిఫ్ట్ చేయడం ఈజీ కంపేర్డ్ విత్ ఎయిర్ లో లిఫ్ట్ చేయడం, అవునా కదా? ఒక స్టోన్ ని వాటర్ లో లిఫ్ట్ చేయడం ఈజీ కంపేర్డ్ విత్ ఎయిర్ లో అదే స్టోన్ ని లిఫ్ట్ చేయడం, అవునా కదా? చెప్పండి నాకు. వాటర్ లో ఈజీనా లిఫ్ట్ చేయడం, ఎయిర్ లో ఈజీనా? స్టోన్ ని, పెద్ద స్టోన్ ని దేంట్లో ఈజీగా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు? వాటర్ లో లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటి? వాటర్ లో దానికి రియల్ గా ఎయిర్ లో ఉండే వెయిట్, వీఆర్ నాట్ టు ఫీల్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది స్టోన్, సేమ్ వాటర్, సేమ్ స్టోన్ ఇన్ వాటర్, వీఆర్ నాట్ ఫీల్. ఎయిర్ లో ఎంత వెయిట్ ఫీల్ అవుతున్నావో అది వాటర్ లో ఎమర్జ్ చేసినప్పుడు అంత వెయిట్ నువ్వు ఫీల్ అవట్లా. అంటే ఏంటి? దాని వెయిట్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది నీకు. దాని వెయిట్ ఎందుకు తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది? వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, వెయిట్ కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇంకొక ఫోర్స్ పైకి యాక్ట్ చేస్తుంది. ఆ ఫోర్స్ నే ఏమంటున్నాం? ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ అంటాం. ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ. ఎంత ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ? ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ ఈజ్ యాక్టింగ్ అప్. అందుకని రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్, రిజల్టెంట్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఏమైపోతుంది? తగ్గిపోతుంది. అందుకని యూ ఫీల్ ఈజీ, లెస్ వెయిట్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం, లెస్ వెయిట్ గా ఫీల్ అవుతాం. లెస్ వెయిట్ ని మనం ఏమంటాం? అపరెంట్ వెయిట్ అంటాం. నువ్వు ఫీల్ అయ్యే లెస్ వెయిట్ ని అపరెంట్ వెయిట్. సో అపరెంట్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఇస్ దట్? రియల్ వెయిట్ మైనస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ. రియల్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg మైనస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బాయన్సీ is F. So m is equal to volume into density of the body into g minus force of buoyancy into volume inside into density of the liquid into g. Volume inside into total of volume is inside, that is v dlg. So this v dbg is taken common 1 minus dl by db.
So VDBG is nothing but what is that? mg only. mg into 1 minus dl by dg is mg dash. అంటే ఇంత వెయిట్ నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు, నువ్వు ఫీల్ అయ్యే వెయిట్ ఎంజీ కాదు, ఇప్పుడు నువ్వు ఫీల్ అయ్యే వెయిట్ ఎంజీ డాష్. మరి ఆ వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా ఫోర్స్ పైకి అప్లై చేస్తే బాడీ పైకి వస్తుంది కదా, అంతే కదా. మినిమం ఫోర్స్ అంటే ఆ వెయిట్ కి నువ్వే వెయిట్ ఫీల్ అవుతున్నావో ఆ వెయిట్ పైకి అప్లై చేయాలి కదా. ఏ బాయ్, అదే వెయిట్ పైకి అప్లై చేయాలి కదా. నువ్వే వెయిట్ ఫీల్ అవుతున్నావో అదే వెయిట్ పైకి అప్లై చేస్తే బాడీ ఈజీగా పైకి వస్తుందిగా, అంతేగా. చెప్పండి రా, అంతేనా. నువ్వు ఎంత వెయిట్ ఫీల్ అవుతున్నావో అంతే వెయిట్ ఇలా అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే, అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేసుకుంటూ వస్తే, సో దట్ వర్క్ డన్ బై లిఫ్టింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫోర్స్. అంటే నువ్వు ఫీల్ అయిన వెయిట్ నువ్వు అప్లై చేయాలి. నువ్వు ఫీల్ అయిన వెయిట్ ఏంటి? ఎంజీ డాష్. ఎంజీ డాష్ ఇంటూ హెచ్. ఎంజీ డాష్ అంటే ఏంటి? ఎంజీ ఇంటూ 1 minus dl by db ఇంటూ హెచ్. దిస్ ఇస్ ద వర్క్ డన్. రైట్? నౌ ఓకేనా? నౌ ఓకే? Yes, right. Sivacharan. Right. Right. So next application. So what is the next application? See, a rectangular body of mass m, density d. See, density d. Rectangular body of mass m, density d, volume v, height h, breadth b, height h, is on a horizontal surface with maximum area in contact. Is on a horizontal surface with in contact. So maximum area in contact. Okay. Maximum area in contact with the surface. The work done in contact then the work done. So the work done in arranging the body such that in arranging the body such that with the surface. Minimum area in contact with the surface. And so what is this? ఏంటి ఎలా అది అంటే చూద్దాం. So this is the rectangular body. So this is the rectangular body. Is there? This is the length. It is the breadth, and this is the height. Length, breadth, and height. Right? So length, breadth, and height. ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇలా ఉంటే ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది? మాక్సిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్ అంటే ఇలా ఉంది.
ఇలా ఉంది. దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలి? మినిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్ అంటే ఇలా ఉన్న దాన్ని ఇలా లిఫ్ట్ చేయాలి, ఇలా అరేంజ్ చేయాలి, అంతేగా? ఇప్పుడు మినిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేసేగా, ఓకేనా? ఇది మాక్సిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్. దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్, అంతేగా? ఇలా అరేంజ్ చేయాలి, ఇలా ఉన్న దాన్ని ఇలా అరేంజ్ చేయాలి, ఎంత వర్క్ చేయాలి. యు గాట్ ద పాయింట్? అర్థమైందా? పాయింట్ అర్థమైందా ఏంటి అనేది? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? సో మాక్సిమం ఏరియా ఇలా ఉంది, దీన్ని ఇలా లిఫ్ట్ చేయాలి. లిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఇది మినిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్. ఓకే, మినిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్. అప్పుడు వర్క్ ఎంత అంటే చూద్దాం. సి ఇక్కడ చూడండి రా. సో ఐ హావ్ టు షో దిస్. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను, ఇది సర్ఫేస్, హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. సో ఇనీషియల్ గా నేను ఒక రెక్టాంగిల్ లాగా చూపిస్తున్నాను మీకు. దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇనీషియల్ గా ఇలా ఉంది. సో మాక్సిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్, మాక్సిమం ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్. సో దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేసాం? మినిమం సర్ఫేస్ ఏరియా ఇన్ కాంటాక్ట్ ఇలా అరేంజ్ చేసాం, ఇలా అరేంజ్ చేసాం. దట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు what is this? This is length. Okay, this is the length. And what is this? This is the height. ఇప్పుడు మనకున్నది ఏంటి? హైట్ ఇక్కడ, అంతేగా? దట్ ఈస్ ద హైట్. ఇప్పుడు మాస్ ఎక్కడుందిరా? ఇలా ఉన్నప్పుడు మాస్ ఎక్కడుంది? సెంటర్ లో ఉంది. మాస్ ఎక్కడుంది? సెంటర్ లో ఉంది. మాస్ ఎంత హైట్ లో ఉంది? h/2 హైట్ లో ఉంది ఆల్రెడీ. h/2 హైట్ లో మాస్ ఉంది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు ఈ మాస్ ఎక్కడికి రైజ్ అయింది? ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ రైజ్ అయింది, ఇక్కడికి రైజ్ అయింది. దిస్ ఈస్ రైజ్డ్ హియర్. అంటే ఇప్పుడు మాస్ ఎక్కడుంది? l/2 డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్, l/2 డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది సర్ఫేస్. సో ఇనీషియల్ గా మాస్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడుంది. అంటే ఎక్కడ? h/2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఇనీషియల్ గా ఉంది. ఇనీషియల్ గా h/2 డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు l/2 కి రైజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్? సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్ అంటే h డాష్ అనుకుందాం, ఎందుకంటే ఇక్కడ h ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్ అంటే దిస్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్. దిస్ ఐ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్? h డాష్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. సో మాస్ ఎంత హైట్ రైజ్ అయింది అంటే h డాష్ రైజ్ అయింది. సో వాట్ ఈస్ ద హైట్ రైజ్డ్ అంటే l/2 మైనస్ h/2, అంతే సింపుల్. l/2 మైనస్ h/2, దట్ ఈస్. సో ఇంకేముంది ఇక్కడ? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg h డాష్. దట్ ఈజ్ mg ఇంటూ h డాష్. h డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు l/2 మైనస్ h/2. దిస్ ఈజ్ ఓకే, m/2 మైనస్ h/2. సో m/2 మైనస్ h/2. సార్ m/2 మైనస్ h/2 ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏంటి సార్ వాల్యూము డెన్సిటీలు ఎందుకు ఇచ్చాడు అంటే మాస్ ఇవ్వడు వాడు. జనరల్ గా మాస్ ఇవ్వకుండా మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ రాసుకోవాలి. ఒకవేళ వాల్యూమ్ ఇవ్వలేదు అనుకో, వాల్యూమ్ ఇవ్వకపోతే వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LBH రాసుకోవాలి. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LBH. ఇవ్వకపోతే వాల్యూమ్ ఇవ్వకుండా, మాస్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు అనుకో, LBH ఇచ్చాడు అనుకో, సో మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ. వాల్యూమ్ కూడా ఇవ్వకుండా లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్ ఇస్తే వాల్యూమ్ ప్లేస్ లో LBH. Is it clear? How to find out the work done to lift this one from this position to that position? Is it clear? Yes. And next application. So application number 6, that is నిన్న కూడా కొన్ని చెప్పాను అప్లికేషన్స్, బట్ నంబర్స్ అవ్వలేదులే. సమ్ అప్లికేషన్స్ చైన్ అని అవి చెప్పాను.
వాటర్ బకెట్ అని, రోపు బకెట్ అవి. So that today I will complete that all parts of work. So work మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి. Okay, right. Okay. So next one. Seven. N identical cubes. N identical cubes. Each of mass m, side length L. Each of side length L, side length L, are arranged on a horizontal surface. Horizontal surface, as shown in the figure. As shown in figure. So work done in arranging the cubes one over the other. Work done another. So work done in arranging the cubes one over another. ఇలా ప్లేస్ చేయాలి. సో అంటే సీ దట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి మనకి క్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? దిస్ ఈజ్ వన్ క్యూబ్, దిస్ ఈజ్ వన్ క్యూబ్, దిస్ ఈజ్ వన్ క్యూబ్, దిస్ ఈజ్ వన్ క్యూబ్. అలా ఎన్ని క్యూబ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ క్యూబ్స్ ఆర్ దేర్. ఎన్ క్యూబ్స్. ఈ ఎన్ క్యూబ్స్ నువ్వేం చేయాలి? అండ్ సో ఆన్ ఎన్ క్యూబ్స్ ని ఇలా పెట్టాలి వన్ ఓవర్ అనదర్. అలా అరేంజ్ చేయాలి. అలా అరేంజ్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్? వర్క్ డన్ ఏంటి? జనరల్ గా వాట్ ఈస్ దట్? వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ కేసులో వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. యుఎఫ్ is the final potential energy minus initial potential energy. ఇది వర్క్ డన్, చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అంటే మనం రాసిందంతా అయ్యారా? ఎంజీహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా, ఎంజీహెచ్ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా, దట్ ఈస్. సో ఇప్పుడు దీని మాస్ ఎక్కడ ఉంటది? L/2. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఎన్ క్యూబ్స్ కున్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏంటి? mgL/2 plus mgL/2 plus mgL/2 plus mgL/2. So initial potential energy for n cubes initial potential energy for n cubes ui is equal to n into mgL/2. That is the initial potential energy. Right. Final potential energy. ఇప్పుడు what is the total length? Total length is equal to ఒక్కొక్క దానికి L కదా. So total length is equal to NL. Where the mass, total mass. So total mass is what is that? Nm
where it is at NL by 2. ఇది NL by 2. ఇది కూడా what is at NL by 2. This is. So total mass is NL by 2. And now, what is the final potential energy? N cubes off and రాద్దాం. UF is equal to final potential energy. UF is equal to and inter mass NM, okay, NMG into NL by 2. This is right. NL by 2. That is, yeah. This is. So what is that? Work done is equal to UF minus UI. NMG NL by 2 minus NMG L by 2. So this NMG is out. L by 2 also out. What is this? N minus 1. That is N minus 1. So this is W is equal to N into N minus 1 into MGL by 2. This is the work done. N into N minus 1. This is N into N minus 1 into MGL by 2. This is the work done to arrange the cubes. So first all the cubes are in the horizontal position. To arrange the cubes one over another like this. ఒకదానిపై ఒకటి పెట్టాలంటే ఎంత వర్క్ చేయాలంటే N into N minus 1 into MGL by 2. That is. సో ఏం లేదు, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అంటే అన్నిటికి తీసుకోవాలి. ఒక్కదానికైతే MGL by 2, N ఉన్నాయి కాబట్టి NMGL by 2. ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఫైనల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే సో టోటల్ మాస్ ఎంత NM, ఎక్కడుంది, ఎంత హైట్ లో ఉంది, NL by 2. టోటల్ లెంత్ NL కదా, NL by 2. కానీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే టోటల్ మాస్ ఇంటూ G ఇంటూ హైట్. Total mass NM, G into height into NL by 2. So final potential energy minus initial energy. We got that. Right? Okay now. Understood all of you? నువ్వు అంత మెసేజ్ నేను చదవలేను అబ్బాయి. ఆయుష్ మాట్లాడు కావాలంటే. ఇట్లా అయితే క్లాస్ అవ్వదు. సపరేట్ గా తీసుకుంటే ప్రాబ్లం విల్ బి డిఫికల్ట్ అంటున్నావు. సపరేట్ గా అంటే ఏం చేద్దాం? సపరేట్ గా ఒకదాని తర్వాత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్లా ఎన్నకు కట్టాలనా నీ ఉద్దేశం ఆయుష్? సపరేట్ గా తీసుకుంటే డిఫికల్ట్ అంటున్నావు. ఎందుకు ఎన్ కంటే ఎన్ అంటే ఇప్పుడు 48 58 బ్లాక్స్ ఇచ్చాడు అనుకో, ఎంతసేపు కడతావు నువ్వు? 48 58 బ్లాక్స్ ఇచ్చావు, ఒకదానికి కట్టుకుంటా వెళ్తావు. ఎంతసేపు కడతావు చెప్పు? ఎంతసేపు కడతావు? అది ఈజీనా ఇది ఈజీనా? మనం సపరేట్ గానే కట్టాం, మొత్తానికి కలిపి ఒకసారి కట్టుకున్నాం. ఏది ఈజీ నీకు? అది చూసుకో. అరే చూడండి, హైట్ గురించి అడిగారు ఎవరో, హైట్ ఒకసారి హైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఏముందరా, ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ ఎల్ లెంత్ ఉందిరా, ఇలా ఎన్ బ్లాక్స్ 1 over ఎంత పెట్టాం. టోటల్ లెంత్ ఎంత? ఎన్ఎల్ఏగా, టోటల్ లెంత్ ఎన్ఎల్.
మరి ఇటు టోటల్ మాస్ ఎంత NM. ఆ టోటల్ మాస్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది? సెంటర్ అంటే టోటల్ లెంత్ లో బై 2నేగా, టోటల్ లెంత్ లో బై 2నే కాబట్టి H is equal to, దిస్ ఇస్ H రా, H is equal to టోటల్ లెంత్ లో బై 2 అంటే H is equal to NL/2. ఇక్కడ H is equal to what is that? L/2నేగా ఒక బ్లాక్ మాస్ సెంటర్ లో ఉంటది. H అంటే L/2. అందుకని ఇక్కడ ఏం రాశాను? L/2 రాశాను. ఇక్కడ ఏం రాశాను? H అంటే mg, H అంటే NL/2 రాశాను. అర్థమైందిరా? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? అరే ఎవరో అడిగారమ్మా, అర్థమైందిరా? ఇప్పుడు ఏరా? ఓకే, సో ప్రాబ్లం చెప్తాను రాయండి. సో దీంతో ఈరోజు క్లాస్ ఆపేస్తాను. సో వన్ ప్రాబ్లం, దెన్ టుమారో అండ్ ఈవినింగ్ క్లాస్ కూడా సో వర్క్ ఫర్ ఎనర్జీలో కొంత పార్ట్ కవర్ చేసుకోవాల్సిందే, లేకపోతే అవ్వదు మరి. So right problem 10 identical blocks, 10 identical blocks, each of mass 2 kg. 10 identical blocks, each of mass 2 kg, and side length 2 meters. Side length 2 meters are lying on a horizontal surface. Find the work done. In arranging the blocks. Find the work done in arranging the blocks one over the other. In arranging the blocks one over the other. So within the bracket, G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. G is equal to 10 meter per second square. Okay, do that. Change. ఎంతో చెప్పండి నాకు. $1800 joules. Very good. KVR Manohar, 1800 joules. Is correct, ra? $1800 joules. Question repeat cheyala. ఏంట్రా క్వశ్చన్ రిపీట్ చేసేది ఇప్పుడు మళ్ళా? $1800 joules. So 10 identical blocks ra, each of mass 2 kg and side length 2 meters are lying on a horizontal surface. 1800. Okay, lying on a horizontal surface. Find the work done in arranging the blocks one over the other. Right. G is equal to 10 meter per second square. Picture. G is equal to 10 meter per second square. Okay na? So ఇంకా వర్క్ లో అప్లికేషన్స్ అంటే 1 or 2 ఉంటాయి అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద వర్క్, 1 or 2. సో అవి ఈవినింగ్ 1 hour క్లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈవినింగ్ క్లాస్ లో చెప్తాను, అప్లికేషన్స్ అండ్ వర్క్ ఇస్తాను. ఓకేనా?